हजे तक भी 39 साल बाद भी आप ये नहीं समझ सके तो इंडियन आर्मी का अटैक सीगा सिख पंथ ते ना कोई किसी बीमारी का इलाज करने लिए ऑपरेशन सी। इन्होंने रिस्पैक्टफुली यही गल कहना कि हुण तां तुसीं सर्विस च है नहीं, मेरा ख्याल हुण तां अधीनगी छड्ड देनी चाहिए है गवर्नमेंट। अपने जिहड़े सूझवान लर्नड क्राउड है ना, आई थिंक दे हैव टू लुक बैक। उन्होंने थोड़ा अपने बारे यह जरूर जाहिर करना चाहिए कि जदों इंडिया उच्चियां पोजीशनस से बैठे सी कि उन्होंने क्यों नहीं एक सिख होने की रियलाइजेशन की। जिहड़ा कमांडर इन चीफ हो के इंडियन आर्म फोर्सिस का आदा नारा नहीं मार सकिया, वो बंदा जिन्हें कि 84 जो उसकी गड्डी ते अटैक हो रहा सी तो ਉਹਦੇ बारे वो जाके की शुक्रगुजार कर रहा सी गांधी फैमिली का। उन्हें आउट ऑफ द वे जाके राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। उदों उन्होंने जिहड़े पैरोकार आ ये दसदे आ कि जे ज्ञानी ग्याल सिंह रिजाइन कर जाता तो सिखां का ब्लड बाथ होना सी। इतों बड़ा अपने ना होर की ब्लड बाथ हो। हजे तक भी 39 साल बाद भी आप ये नहीं समझ सके तो इंडियन आर्मी का अटैक सीगा सिख पंथ ते ना कोई किसी बीमारी का इलाज करने लिए ऑपरेशन सी। यही चीज उत्थे उठी सी कि जस्टिस सोढी हुणी कह रहे सी बार बार कि जो 84 का वार्तालाप आ वो एक दंगे आ। मैं उत्थे भी ऑब्जैक्ट किया सी ते मैं इत्थे भी इन्होंने रिस्पैक्टफुली यही गल कहना कि हुण तां तुसीं सर्विस च है नहीं, मेरा ख्याल हुण तां अधीनगी छड्ड देनी चाहिए है गवर्नमेंट की। वो गल कहनी चाहिए जिहड़ी कि फबदी होवे सिख कौम, क्योंकि आप दस्तारा जे सजाइया ना ये मगर बहुत बड़ा मुल तारिया। मैं तुहानूं अपना दसदा, जो न्यूयॉर्क जेल च मैनूं फड़ के लगाए ना, मेरे वैसे बाल कट्टे आ, उदों भी उन्होंने मैनूं इंटरनेशनल प्रैस अगे लैके जाना सी अगले दिन, तो मैं कही मैं तो नहीं जाता, जे पग देओगे तां जाऊँ। उन्होंने इंडियन एम्बैसी को पूछा, वो कहें ये तो बाल कट्टे, तो पग तो कोई essential है नहीं गा सिक्स दे विच। मैं कहा भी कुट के लाओ, बेड़ियां पा लो, हथकड़ियां तो लगियां ही हुई सी, पर मैं ऐं जाके बोलूँगा उत्थे, पर पग तो बगैर नहीं जाना। अल्टीमेटली उन्होंने विदिन 24 आवर्स उन्होंने सरेंडर करना पिया सी। ते मेरी दूजी जी डिमांड सी कि मैं थोड़ी जेल के कपड़े नहीं पाने, असी अपने कपड़े पाने। I was the only Sikh who was permitted to have the turban inside myself। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲਰਨਡ ਕਰਾਊਡ ਆ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ कि जदों इंडिया उच्चियां पोजीशनस से बैठे सी कि उन्होंने क्यों नहीं एक सिख होने की रियलाइजेशन की। ये जो उदों हो जाती ना तो इस टाइम ना आपां नूं इन्ने दिखाण च लंघना नहीं सी पैना। असी भी अमेरिकन दी टॉप यूनिवर्सिटी की मैं PhD छड्डी उन्हां दिनां च, ते ना मैं कदी संत देखे सी ते ना मैनूं कोई कदी खाश नहीं सी। पर जिहड़ा जिस बंदे ने भी दरबार साहब से अटैक किया, जुर्त की, उस जरनल को असीं घरे जाके मंगारिया सीगा, ऐं असीं दिल्ली वालिआं नूं मंगारिया सी। इस चीज़ आ कि जे वड्डियां पोजीशनां वाले अगे आके नहीं खड़नगे, घट्टो घट्ट अपनी वोकैबुलरी तो जरूर करैक्ट कर लेनी चाहिए। तुसीं देखो जिन्ने यहूदी बैठे आ अमेरिका च, उन्होंने जे पूछा जाऊगा वो पहले कह साड़ियाँ पहलियां लॉयल्टीज इजराइल नाल आ, भावें असी अमेरिकन सिटीजन। सारे नालों पावरफुल जो उत्थे कोई कॉकस हैगी अमेरिकन कांग्रेस दे विच तां ओह यहूदियां दी कॉकस आ। सैकंड नंबर ते आउंदी आयरिशिस दी। उन्हां दी एफर्ट्स करके ही अज नॉर्थ आयरलैंड दे विच ओह पोलीटिकल पार्टी सिन फेन रूल कर रही आ, जिन्हां ने 100 साल तो उत्ते स्ट्रगल किया। हुण भी जदों उन्होंने 25 साल वरेगंढ सी 1998 के अकॉर्ड की, तो चीफ गेस्ट सीगा प्रेजिडेंट जो बाइडन अमेरिकन। ये चीज़ां हुंदा, पर जिवें अपने वैसटर्न वर्ल्ड च सिख बैठे आ, बहुत उच्चियां पोजीशनां ते ने, बहुत वड्डे वड्डे बिजनेसमैन आ, इत्थे
ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਰੋਂਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ 2 ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਗਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਨਜ਼ੈਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਾ। ਸੈਕੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 2008 ਤੇ 2009 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 15 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1969 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਬਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਮ ਚੇਅਰ ਕੁਆਟਰਬੈਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 84 ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੋਰਮਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀਪਾਂ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ if we are reality based and we have a substance to talk about, and we should introduce a dialogue within the community, not just ਗਏ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਾਰੇ मांगने आए थे रोशनी की भीख, अपना घर ना जलाते तो क्या करते। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੱਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। we will not be able to achieve what we are willing to achieve। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰੀਅਮਰਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ USA ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ NDA ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਥਰੂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ 1800 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ
कि क्यों कल्ला ठक्कर सिंह संधा वालिया ही कोशिश करता रहा, भावें उन्हां दा सिख राज वेले किस तरह का भी रोल होवे, ते जिहड़े अज अपने सामने हीरा कतदे फिरदे आ, जिन्हां गौरमटा ने G+ सिक्योरिटियां दित्तियां होईयां ने, वो परिवार दे मुढ़ले दयाल सिंह मजीठीए ने पहले साइन कीते सी कि इत्थे पंजाब च हिंदी आ लैंग्वेज। आ बंदे ने वो अपने सरदार ने, ते जिहड़े साडे वर्गे बोलदे आ इन्हां नूं कहिंदे कि ये गलत राह ते पै गए। क्योंकि जदों मैं सुन रहा सी ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम, मैनू ये चीज़ों का निजी दुख आ, मैं निजी दुख हंडाए ने। जिस तरह का असी माहौल देखा, 10.5 साल तो मैं सूरज नहीं सी देखा। जेल के अंदर बनी हुई जेल दे विच बंद सी, वो भी 7 समुंदरों पार, ते उत्थे मैं केस जित के अपना एक बारी नहीं 2 बारी केस जित के तां भी मैं असाइलम ते रिफ्यूजी स्टैटस नूं लत्त मार के वापस आया सी। मैनू ये भी पता सी कि मैनू इत्थे आके कदी इन्हां ने छड्डना कि नहीं छड्डना। उस टाइम ते मैनू जदों मेरी हैंड ओवर हुई आ कस्टडी, तो मेरी इंडियन एयर इंडिया के प्लेन च कस्टडी चेंज हुई सी। उत्थे जदों मैनू फर्स्ट सैकटरी मिलण आया सी, US अंबैसडर का जिहड़ा इंडियन अंबैसडरी का फर्स्ट सैकटरी सी आनल चौधरी, उन्हें मैनू मिलते सार ये कहा सी कि यू हैव गिवन अस विक्टरी वेयर देयर वाज नन, ते असी तुहानू अश्योर करते हैं कि यू हैव पावरफुल फ्रेंड्स इन US कांग्रेस कि नो हार्म विल कम टू यू। मैं कहा यार जदों चल ही पे मत्था टेक के फिर सानू काहदे खतरे ने। पर मेरे ते अज तक पंजाब पुलिस चाहे दिल्ली पुलिस या कोई होर पुलिस उंगल भी नहीं ला सकी। ये हुंदियां तुहाडा विश्वास, तुहाडा अपने आप ते यकीन, सैल्फ कॉन्फिडेंस जिहड़ा अपनी कौम विचों गवाच रहा। आपां दूजियां तो सहारे तकदे आ, इत्थे आपां सिर्फ जिहड़े बहुते अगे लंघे अपने आप नूं समझदे आ कि असीं सैल्फ कस्टोਡੀਅਨਸ आ पंथ दे। सारे नाल वड्डा नुकसान भी उदां दे लोक ही अपना कर रहे। सो मेरी तुहानूं सारिआं नूं अपील आ कि जे आपां आपस च इंटरनल डायलॉग ना आरंभिआ तां जिस तरह दे अज हुक्मरान ने इत्थे भारत विच, वो इस तरह दे हैगे आ हुक्मरान कि एन ईवल मैन will burn his own nation to the ground to rule over the ashes। साडियां तां जिहड़ियां राखां भी सी ना, वो इन्हां बाबियां ने एक होर मैमोरीअल दे विच बुण दित्तियां ने। आपां उदों भी मैं बोलिया सी जदों मैमोरीअल बनाया बाबियां ने कि दे हैव सीमेंटेड द एशेस ऑफ द सिख कौम। ये मेरे डॉकूमेंटेड ने इन टाइम्स ऑफ इंडिया च भी, आउटलुक मैगजीन च भी। बात इन्हां सारियां दे बावजूद इत्थे भावें पैरों की जजीरों से हमें कौन बांधेगा, हम तो एक सोच हैं, दीवारों से गुजर जाते हैं। मैं ये भी कहना कि हर तरफ एक बेबसी है, हर तरफ एक सोग सा है, जिंदगी की हर खुशी अब मौत से थरा रही है। थैंक यू सो मच।